krzyżem stoję, bo już bez Ciebie dłużej żyć nie mogę. Bom znalazł w krzyżu to, co w szczęściu stracił, pokój i wiarę, miłość i nadzieję. Ubogam duszę, Tyś za nich wzbogacił, przystroił cieniem, który nie pięknieje. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. I z duchem Twoim. Miłowani w Chrystusie Panu, bracia i siostry, druga niedziela Wielkiego Postu zaprasza nas, abyśmy razem z Chrystusem wyruszyli na górę brzemieni. Chrystus wybiera swoich uczniów, aby wzmocnić ich wiarę. Chce okazać blask swojej chwały, swoje bóstwo, tak żeby potem, kiedy będą patrzyli na zgorszenie krzyża, ich wiara nie zmaniała, żeby męstwo było w ich sercu. To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. Ten głos z nieba to jest głos Ojca, który objawia Jezusa Chrystusa jako wcielone Słowo. Słuchać Boże Słowo. Po to przychodzimy na Eucharystię. To jest właśnie też ten program Wielkiego Postu. Otwierać się na działanie Pana Boga, przyjmując każde słowo, niech ono przerasta w nas jak dobre ziarno. Szczególnie dzisiaj w ostatni dzień rekolekcji. Prośmy o otwarte serce na słuchanie i dobre plony w naszym życiu. Abyśmy godnie uczestniczyli w tej Eucharystii, przeprośmy Pana Boga za wszystkie nasze grzechy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłam myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przebłagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzech, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Boże, Ty nam nakazałeś słuchać Twojego umiłowanego Syna. Ożywiej naszą wiarę swoim słowem, abyśmy odzyskawszy czystość duszy, mogli się cieszyć oglądaniem Twojej chwały. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Czytanie z Księgi Rodzaju. Pan Bóg rzekł do Abrama: wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do kraju, który ci ukażę. Uczynię bowiem z ciebie wielki naród. Będę cię błogosławił i twoje imię rozsławię. Staniesz się błogosławieństwem. Będę błogosławił tym, którzy ciebie błogosławić będą, a tym, którzy tobie będą złorzeczyli, i ja będę złorzeczył. Przez ciebie będą otrzymywały błogosławieństwo cały lud całej ziemi. Abram udał się w drogę, jak mu Pan rozkazał, a z nim poszedł i Lot. Oto Słowo Boże. Mamy nadzieję w miłosierdziu Pana. Mamy nadzieję w miłosierdziu Pana. Słowo Pana jest prawe, a każde Jego dzieło godne zaufania. On miłuje prawo i sprawiedliwość. Ziemia jest pełna Jego łaski. Mamy nadzieję w miłosierdziu Pana. Oczy Pana zwrócone na bogobojnych, na którzy oczekują Jego łaski, aby ocalił ich życie od śmierci i żywił ich w czasie głodu. Mamy nadzieję w miłosierdziu Pana. Dusza nasza oczekuje Pana. On jest naszą pomocą i tarczą. Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska. Według nadziei pokładanej w Tobie. Mamy nadzieję w miłosierdziu Pana. Czytanie z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza. Najdroższy, weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii według danej mocy Boga, który nas wybawił i wezwał świętym wyzwaniem, nie dzięki naszym czynom, lecz stosownie do własnego postanowienia i łaski, która nam dana została w Chrystusie Jezusie przed wiecznymi czasami. Ukazana natomiast została teraz przez pojawienie się naszego Zbawiciela, Chrystusa Jezusa, który przezwyciężył śmierć, a rzucił światło na życie i nieśmiertelność przez Ewangelię. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Chwała Tobie, Królu wieku. Chwała Tobie, Królu wieku. Z obłoku świetlanego odezwał się głos Ojca. To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. Chwała Tobie, Królu wieku. Pan z wami. I z duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana
i zaprowadził ich na górę wysoką osobą. Tam przemienił się wobec nich. Twarz jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto się ukazali Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Panie, dobrze, że tu jesteśmy. Jeśli chcesz, postawię tu 3 namioty. Jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Jego słuchajcie. Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: Wstańcie, nie lękajcie się. Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im, mówiąc: Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Дорогие братья и сестры, как вы уже пошли третий день наших реколекций, коли особливим чином ми кіруємо наш роздум на те, як добре приготуватися до Великодних свят. Як найлепей використати час Великого посту і ті сродки, які дає нам Костюл. Звертаємо увагу на те, що необхідним з'являється добра сповідь. Вона з'являється заданням, яке дає нам Костюл, принаймні мінімум раз у год розповідатися, прийняти комунію в часі Великодним. Але добре ведаємо, що не хочемо бути мінімалістами, хочемо сапраўды часцей спагадацца і перажываць кожную споведь як асаблівую падзею, которая напаўняе нас Божым Духом, дае нам надзею і открывае перед нами новую перспектыву збавлення, быць бліжэй Пана Бога, сапраўды жыць у свабодзе Божых дзяцей. Касцёл падае нам умовы добрай споведзі. Распавядалі мы ўжо пра рахунак сумлення, жаль за грахі, аб тым таксама, што споведь павінна быць шчырай. Чарговай умовай добрай споведзі, плённай споведзі з'яўляецца моцнае пастанаўленне выправіцца, цвёрдае пастанаўленне выправіцца. Хтосьці сказаў, што дарога да пекла збудаваная добрымі намереннямі. Гэта сапраўды так. Вельмі часта бывае, што прыходзім да Бога з жалем у сэрцы. Маем гэтыя грахі вельмі канкрэтна пастаўленыя перад сабою, і гэты наш намер, ён альбо не шчыры, альбо яго няма. Чалавек, як сапраўды, дзесьці ў глыбіні сэрца нічога не хоча папраўляць, нічога не хоча мяняць. Ведае, што жыве не найлепей, кепска, робіць грахі. Але каб змяніцца, на што? Всё меня устраивает. Сапраўды, з такім настаўленнем не будзе споведзі. Гэта споведь не будзе праўдзівай, бо гэтага намеру ува мне няма. Вельмі важна з'яўляецца, каб сапраўды чалавек задумаўся, што я хачу, ці я хачу паправіць увогуле сваё жыццё. З аднаго боку, так бывае, што мы менавіта так прывыкаем да споведзі. Прыйшлі, сказалі, і на канцы трэба сказаць: «Ой, жагу не памятаю, шкадую, шчыра пастанаўляю выправіцца, прашу даць пакуту, навучыць мяне і так далей». Гэтыя словы гаворым, але за імі нема сэрца. Нема сапраўды тога добрага намеру, который вынікае з сэрца, который вынікае з аднаго боку з жалю. Пра гэта мы казалі, што я пакрыўдзіў Бога, больш не хачу крыўдзіць Бога. Але таксама нема такога намеру, который вынікае з веры ў сябе. Святая споведь дае нам магчымасць, каб мы паверылі ў сябе. Гэта не нешта эгоістычнае, што можа сёння спатыкацца у розных гэтых трэнінгах псіхалагічных «Паверь в себя, ты все сможешь». Гэта пустыя словы, вельмі часта. Але Бог нам дае патрэбную сілу, которая кажа: «Я з табою».
Паверь, што ты зможаш быць лепшым чалавекам, змяніць сваё жыццё. Чаму? Я буду з табой. Літургія слова, якую мы сёння чуем, яна кажа ў кожным чытанні пра пакліканне, пра запрашэнне. Першае чытанне, яно паказвае Авраама, і Бог кажа яму: выйдзі з зямлі сваёй, выйдзі з дому айца твайго. Гэта значыць змяні сваё жыццё. Доверься мне. Иди в Украину, которую я тебе покажу. Бог не так, что дает карту, это сегодня GPS, трасса проложена, я тебе поведу. Авраам не ведает, куда идти. Старейший человек, 75 годов. Усё устаткаваны, усё добра ў яго жыцці. Багаты чалавек. Одна бяда, потомка нема. І чуе голас Божий, кажа: иди, поменяй усё. Доверься мне. Это тое, што мы маем у гэтым, можна сказаць, апошнім этапе споведзі. Калі мы расказваем свае грахі, і потым гэтае нашае пастанаўленне выправіцца, яно звучыць як гэты голас Божы. Бог кажа: выйдзі з гэтых звычкаў тваіх, з гэтага круга якіх-то грэшных прызвычаенняў, і ідзі новай дарогай, якую я тебе покажу. Дарогай паслухмянасці Божаму Слову. Так як мы чулі у Євангелії, перамяненне Езуса Христа, і гэты голас Бога Айца: гэта сын мой умілаваны, у якім я упадабаў, яго слухайце. Шчырае намерэнне выправіцца, яно заснована на тым, што чалавек сапраўды хоча паправіць сваё жыццё. Верыць у гэта. Калі не верыш у гэта, што можа змяніцца? Можна чакаць на нейкі цуд, можа штосьці здарыцца. Але гэта яно паказвае такую недастатковасць нашу. Шчыры намер выправіцца, ён заўсёды павінен быць вельмі канкрэтным. Так як канкрэтныя грахі нашы, як пра гэта казанне, іх трэба канкрэтна назваць па імені. Так мой намер, ён таксама павінен быць вельмі канкрэтным. Я пастараюсь быць лучшым чалавекам. Прыгожыя, але пустыя словы. Звярніце ўвагу, я ўсё исправлю в своей жизни. Прыгожыя, але пустыя словы. Патрэба веры ў Божую дапамогу, веры, што з Божай ласкай змагу быць лепшым, але таксама, не канкрэтнага старання. Бог за мяне гэтага не зробіць, ніхто за мяне гэтага не зробіць. Так як я сам добровольно зграшыў, так цяпер сам добровольно хочу паправіць сваё жыццё. Эти касцёла советуюць: выберы что-нибудь одно. Не кажи ўсё, бо гэта будзе неправда. Что-нибудь одно. После кожнай споведзі на нейкі час что-нибудь одно. Ругаюся, брыдка словы. І іншыя яшчэ грахі. Гэта выбіраю я сам для сябе. Я разумею, што гэта кепска, але цяпер наступны этап свайго жыцця буду працаваць над сваім языком. І сапраўды, гэта выбіраю для сябе такую дарогу, шлях, который павядзе мяне да свабоды, да вызвалення. Это не один день, не один тыдзень. Гадамі. Так як мы гадамі уваходзім у гэты круг нейкіх там залежнасцей, прызвычаенняў, знаете, привычка такая, рухаюся, привычка такая. Зразумела, это не оправдание, это правда. Кожную привычку можна памяняць. Дзеля гэтага трэба сапраўды пастарацца, змагацца і зрабіць канкрэтную стратэгію. Гэтая змена, это не только, что я скажу: я буду працаваць над сваім языком. Як я гэта буду рабіць? Прасіць Духа Святого, часамі прасіць парады святара, духовнага айца. Я хацеў бы над гэтым працаваць, не ведаю, як гэта зрабіць, не ведаю, як узяцца. Каб сапраўды ачышчаць свой язык. Духовная рада такая, што з аднаго боку, калі мы кажам, што чагосьці не будзем рабіць добра, пастараемся не ругацца. Заўсёды трэба гэта замяніць нечым добрым. А калі ругнуся, што тады? Замест гэтага буду гаварыць дзесятку лжанцы, напрыклад. Буду сам сабе даваць такую не столькі наказанне, але менавіта такое лякарства. За кожным разам, калі я буду сачыць за сабой, і паявяцца гэтыя словы, калі мы ўжо выбралі гэты тэмат,
Я буду сам менавіта рабіць нешта добрае мовай сваёй. Напрыклад, маліцца. Яшчэ раз, гэтая стратэгія, яна будзе напоўнена Божым благаслаўленнем, калі сапраўды будзе вынікаць з сэрца, і Бог будзе благаслаўляць. Патрэба вялікай цярплівасці, вельмі вялікай цярплівасці. Нам бы хацелася, гэта памылка наша, адразу цяпер. У мяне ёсць добрае намерне, харыць маё сэрца. Я разумею, што я грэшнік, але цяпер паправіўся, навярнуўся, ўсё. Адразу хачу змяніць жыццё. Трэба нам пазнаць праўду пра сябе. Другое чытанне кажа, каб святы апостол Павел запрашае біскупа Тимофея, каб ён прыняў удзел у гэтых цяжкасцях, пераследах, которые трэба сапраўды цярпець з паводу Евангелія. Калі хачу пайсці гэтай евангельскай дарогай, то буду змагацца з сабой усё сваё жыццё. Столькі, сколькі трэба. Святы Аўгустын кажа, пакуль ты воюеш, ты перамагаеш. Пакуль ты воюеш, перамагаеш, пакуль табе хочацца нешта змяніць у жыцці. Пакуль ты пробуеш гэта змяніць, ты перамагаеш. Бог у табе перамагае. Хоць не заўсёды бачны гэты эфект, результат, які бы хацелася, каб адразу быць добрым, дасканалым, ідэальным. Зверніце увагу, гэта дарога, которая займе ўсё наше жыццё. Я проиграю свое жыццё, калі махну рукой, скажу, нічога так не получится. Столькі разоў пробовал, нема гэта ніякага сэнсу. Не ведаючы, чулі такую, можа, это не байка, аповед. Малады чалавек прыйшоў да старца такога, каб быць яго вучнем, пакланіўся, кажа, прыймі мяне ў свае вучкі, я хачу быць так, як ты такі мудры, кожнаму даваць мудрую раду, усё ведаць пра жыццё. Навучы мяне гэтай мудрасці. Гэты старец паглядзеў на яго, кажа, ты яшчэ не можаш быць маім вучнем, таму што ты яшчэ, вельмі нецярплівы. Не хапае ў цябе цярплівасці. Кажа, але не, я сапраўды зраблю ўсё, што ты хочаш, я вельмі цярплівы чалавек, ты мяне не ведаеш. Кажа, добра, калі так, кажа, возьмі кошык і ідзі прынясі вады. Кошыка. У лошацы ведаеш, што такое кошык. Сапраўды, мы ж мінчане. Пашоў, узяў кошык, і пачаў чэрпаць ваду. Раз, другі, трэці, пяты, дзесяты. Усё выліваецца, кажа, не, што тут. Тут нейкі падвох ёсць, як гэта зрабіць? Там, конечно, падкладваў, нічога, поўдня чэрпаў, змарыўся, пасядзеў. Тут так, гэта ж без сэнсу. Кажа, это нема ніякага сэнсу. Апошні раз спробую, так глыбока зачэрпаў, усё вылілася вода. Прыйшоў, прыбег да гэтага старца, кінуў яму пад ногі гэты кошык, кажа, не хачу быць тваім вучнем. Нейкі ты не мудрэц, ты глупы чалавек, кажа, хто разумны, кажа, кошык на ваду несіць. Кажа, але без сэнсу гэта ўсё. І час змарнаваў, і энергію, шкадую, што сюды прыйшоў. Старец улыбнуўся, кажа, я тобі казаў, што ты не цярплівы. Кажа, але які сэнс? Вытлумач, якая цярплівасць, колькі яшчэ дней? Дзень гэты чэрпаць, і так нічога ж бы ані капелькі бы не прынёс. Старец кажа, вот ты так видишь. Не прынёс ані капелькі. Але паглядзі, як прыгожа гэты кошык ты памыў. Які ён чыстенькі. Мы хадзім па-свойму, нам хацелася сваіх эфектаў. І гэта правільна, гэта па-людску. Але калі мы з даверам прыходзім да споведзі, Бог робіць сваё. Мы часамі гэтага не бачым, як Божая ласка вымывае гэтыя нашы ўнутраныя кошыкі. За кожным разам. І нам па-людску часамі кажацца, нема сэнсу чарговы раз ісці да споведзі, нічога ў маім жыцці не зменіцца. Неправда. Кожная споведь – это перамена. Духовная, глубокая, про это казали в першей конференции, это то новое сердце, которое дает Бог. Чистое сердце, полное ласки. Конечно, потом могу это все змардовать. Уже, как говорится, выходячи за двери, за брак костер. Я думаю, не у тим справа. Але хочем увесь час черпать, терпливо черпать. А в эту терпливость треба молиться для себя. Как мы не поддавались, как мы сапраўды, как Бог открывал наш этот духовный позір, и мы бачили глыбей. Однако меняюсь, становлюся лепшим человеком. Бог верить у меня. Бог бачить мою пригожость. И Бог бачить мои гэтыя добрые намеры. Добрый намер – это той конкретный поступок,
который с собой вынесу як задание. Не як кару, а як задание. Над чым хочу працаваць. Цяпер у гэтым этапе майго жыцця, каб быць лепшым чалавекам. Такім чынам, моя споведь сапраўды прынясе добры плён. Яшчэ адзін момант апошні. Ведаем, што споведь заканчваецца тым, што святар, як мы кажам, дае мне пакуту. Слово пакута, яно трохи неадпаведнае. Так, пакута нам вельмі часта асацыруецца з наказаннем. Я саграшыў, гэта вось, сапраўды зрабіў нешта кепскае, прыходжу да Бога, касцёл пра святара дае мне некае наказанне, і ўсё як бы справядлівасць, ўсё ўжо выраўналася. Гэта не зусім так. Слово пакута, яно можа неправільна, неадпаведна ўжытае, але яно звязана з тым, што кожны з нас вучыцца дзякаваць Пану Богу. Дзякаваць Пану Богу. Формай пакуты можа быць пост, малітва, міластыня. Не для таго, каб наказаць, як можна найчасцей, атрымліваем пакуту малітва, як можа малітва быць наказаннем. Ты вот зграшыў, цяпер памаліся, вітай Марыя, дзесятку ружанца, адбудзь гэтае наказанне, і ўсё будзе добра. Гэта не так. Крыніцай гэтай пакуты з'яўляецца, памятаем, у Евангеліі такая падзея, калі 10 пракажоных прыйшло да Ісуса Хрыста. Ісус аздаравіў усіх. Усе яны пашлі потым радавацца, паказацца святарам і быць сапраўды чыстымі. І толькі адзін вярнуўся і падзякаваў. Найбольш баліць Божае сэрца наша неўдзячнасць, неблагадарнасць. Гэта выраз таго, што чалавек альбо не заўважае, альбо не разумее, альбо марнуе Божую ласку. Пакута – гэта форма удзячнасці Пану Богу за тое, што Ён ачысціў маю душу, за тое, што Ён мяне перамяніў, за тое, што Ён дае мне магчымасць нанова распачаць сваё жыццё у паўнаце ласкі і пайсці гэтым шляхам. Важным з'яўляецца, каб гэтую пакуту пачуць, прыняць і выканаць. Гэта вельмі важна. Ніхто не можа на сябе накласці. Бываюць такія сітуацыі, калі чалавек не дачуе, не зразумее, можна табе альбо спрасіць яшчэ раз, не зразумеў, альбо самому памаліцца некай там давольнай малітвай. Але найлепей, найчасцей бывае так, і гэта правільна, каб мы сапраўды пачулі, ведалі, што гэта форма удзячнасці. Малітвай сваёй, міластыню, гэтым пастом я хачу падзякаваць Пану Богу за тое, што Ён зрабіў у маім жыцці. І таксама важным з'яўляецца, каб мы пасля споведзі, калі будзем удзячнымі, калі сапраўды маем нейкі намер выправіцца, умелі таксама паглядзець і на людзей. Бывае так, што чалавек да споведзі падыходзіць таксама вельмі несправядліва. Вельмі моцна награшыў я супраць іншага чалавека. Скрыўдзіў, вельмі скрыўдзіў. Гэтая крыўда ёсць дзесьці там глыбока, ёсць жаль за грахі. Прыходжу, спавядаюся перад Богам. Бог дае разграшэнне, але я маю свядомасць, што перад другім ёсць некая крыўда. Заканчваецца моя споведь выпраўленнем гэтых памылак, гэтых грахоў, выпраўленнем крыўдаў. Маю адвагу, маю веру, пераступаю парог стыда свайго сораму, каб стаць перад Богам і сказаць: «Прабач, Божа». Але пасля гэтага трэба выйсці, таксама, як мы чуем сёння ў Евангеліі, да другога чалавека і сказаць: «Прабач, я быў неправ, я пакрыўдзіў цябе». Гэта споведь, которая сапраўды мае гэтае вымярэнне не толькі я і Бог да неба. Гэта першае, гэта правільна. Але потым мы жывем сярод людзей. Гэта той гарызонт, который астаецца перад намі. Што з таго, што я атрымаў разграшэнне, Бог адпусціў мяне грахі, калі па-людску тут паміж намі яшчэ вайна. Калі няма гэтага міру, а чаму няма міру? Таму што я не ўмею, не хачу, баюся, стыдаюся, а можа не адчуваю патрэбы, каб падаць руку і сказаць: «Прабач». Вельмі часта менавіта гэтая малітва, якую мы атрымліваем як пакуту, яна адкрывае нашыя вочы на тое, што так, сапраўды, перад Богам я справядлівы, Бог апраўдаў мяне, Бог збавіў мяне. А
а перед другим человеком. Это вот так само то задание, которое треба сделать. Czasami пройти некую дорогу, сегодня простей позвонить, czasami poczekać, bo nie zawsze może drugi człowiek gotowy przyjąć это moje права. И это может быть покутой. Когда я не могу поjednаться, я хочу поjednаться, а я не имею возможности. Бывает так, что уже за поздно, нема этого человека. А дошел на другой свет молиться. Это та форма, которую я перепрошаю, выправляю я кривду, которую я колись сделал словом чи своим поступком. Христос сегодня кажет каждому из нас, как мы пошли разом с Ним. Все все это эту гору переменения. Споведь. Это то есть особливый сакрамент, когда мы отрывливаем эту перемену. Бог нас переменяет. Наше сердце, душа наша становится такая белая, как Божие святло. Але важным является, как умацовать эту ласку. Это сын мой милованный, его слухайте. Как не змарновать Божьего добра, как сапраўды праз паслухмянасць Божьему Слову верно крочить этим шляхом спаўлення. Молимся сегодня, как час Великого Посту, який еще перед нами. И час нашего життя был часом перемен. Не один раз, але кожный раз. Когда мы стоим перед троном Божьей милосердности, как принимать Божию любовь и жить в ней. Просим так само доброго Бога, как наши добрые намерения, которые мы выносим со споведи, верно выполнять. Как это не были только пустые слова, как это сапраўды было життя наше, стиль нашего життя, который будет протягиваться, который будет приближать нас до Пана Бога. Нехай так само Пан дає нам ласку, как мы завсёды умели поєднатися з тими, кого покривдили, з тими, кого часами сапраўды зробили ворогами своими. Нехай Божая ласка умацовує нас і міняє наше життя. Амин. Odpowiadając na Słowo Boże, wyznajmy naszą świętą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzianych i niewidzianych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia wstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został wymęczony i pogrzebany i zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmił Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwo Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Pożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Pan wybrał Abrahama i uczynił go ojcem wszystkich wierzących, ale też Abraham zasłużył na to swoim posłuszeństwem. Módlmy się, abyśmy przez posłuszeństwo woli Bożej zasłużyli na przemienienie w dzieci ziemi na dzieci nieba. Módlmy się za kapłanów, aby na wzór Abrahama, wybrani przez Pana, posłuszeństwem swoim zmienili oblicze ziemi. Ciebie prosimy, Wysłuchaj nas, Panie. módlmy się za Ojca Świętego Leona,
aby swoją postawą ukazywał światu prawdziwe oblicze Kościoła katolickiego. Ciebie prosimy, Wysłuchaj nas, Panie. módlmy się za wszystkie narody świata, aby wskutek wewnętrznej przemiany nauczyły się współżycia ze sobą i współpracy. Ciebie prosimy, Wysłuchaj nas, Panie. módlmy się za wszystkich, którzy zeszli na manowce grzechu, aby poznali, że najlepszą drogą życia jest ta, którą nam wskazuje Pan Bóg i Jego przykazania. Ciebie prosimy, Wysłuchaj nas, Panie. módlmy się za ludzi, którzy są dzisiaj daleko od Kościoła, aby dokonała się w nich przemiana i aby przez spowiedź świętą wrócili do Pana Boga. Ciebie prosimy, Wysłuchaj nas, Panie. módlmy się za nas, abyśmy słowa Ojca Niebieskiego o Jezusie, ten jest Syn mój miłowany, mogli zastosować do siebie. Ciebie prosimy, Wysłuchaj nas, Panie. Panie Jezu Chryste, który posłuszny woli Ojca podjąłeś trud i boleść, a przemieniając się na górze Tabor ukazałeś swoją boską chwałę. Wysłuchaj nasze modlitwy i przemień nas, dzieci grzechu, na dzieci światłości i dzieci duch nieba, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Numer 43. Popi najdroższa, popi odkupienia, napoju życia, nieraz dla nas dawnych, pozdroju łaski, oceno zbawienia, Ty wyleczysz rany. Tyś Jezusowy, kielichu zamknięta, abyś nas wszystkich życiem napawała, abyś dla świata miłosierdzie święta, miłosierdzie wybłagała. Módlcie się, bracia i siostry, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Wszechmogący Boże, niech ta ofiara wyjedna nam przebaczenie grzechu i niech uświęci nasze dusze i ciało, abyśmy godnie obchodzili święta wielkanocne. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z wami. I z duchem Twoim. Górę serca. Wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godny to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze składali dziękczynienie Tobie, miłosierny Ojcze, Wszechmogący Boże, Królu wiecznej chwały, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On po zapowiedzeniu uczniom swojej śmierci na Świętej Górze odsłonił przed nimi blask swojego bóstwa i wezwawszy na świadków Mojżesza i proroka Eliasza, upewnił nas, że przez cierpienie dojść możemy do chwały zmartwychwstania. Dlatego łącząc się z aniołami w niebie, wielbimy Ciebie na ziemi, razem z nimi wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pana.
Naprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechu. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości. Razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Józefem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstaniem, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Michałem Archaniołem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Prosimy Ojca Niebieskiego, aby odpuścił nam grzechy i zachował nas od złego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, przez Twoją śmierć na krzyżu Bóg Ojciec wprowadził pokój między niebem i ziemią. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła. I zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, oddasz nas spokojem. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowa, a będzie uzdrowiona dusza moja. Numer 55. Wujek Jezu, mój drogi, Tyś źródłem łask, po świecie rozsiewasz miłosierdzia w nas. Twe serce zranione, blaskiem słońca lśni, za miłość Twą wielką dziękujemy Ci. Tyś przyszedł na ziemię, betlejemską noc, by duszom wątpiących wlewać łaski moc, by miłość światu niby kwiatą płon, by brat podał bratu przyjacielską dłoń. Ostatnią wieczerzę nogi wymyć nam, za chwilę w obrójcu pozostanesz sam. Przebacz mi, Jezu, że zdradziłem Cię, ze łzami dziś proszę, chcę nawrócić się, chcę drogą krzyżową z Tobą kroczyć wraz i stanąć pod krzyżem, bo już przyszedł czas, by krew Twa najświętsza zmyła grzechy me, więc
Gdy nam przypadnie w niebie szczęścia noc, popłynie w niebiosa dźwięcznej pieśni głos i Matka Najświętsza tam powita nas, bo życia cierpienia przyjdzie szczęścia czas. I Matka Najświętsza tam powita nas, bo życia cierpienia przyjdzie szczęścia czas. Módlmy się. Boże nasz Ojcze, przyjąwszy Najświętszy Sakrament, składamy Tobie dziękczynienie za to, że nam, pielgrzymującym na ziemi, już teraz pozwalasz uczestniczyć w życiu wiecznym. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Proszę o wysłuchanie ogłoszeń duszpasterskich. Добре, Христі, вже зранку відправляють, хоч можна ще було поспати в конфесіоналі. На этом тижні литургічний календар 4 сакавіка у середу успоминає святого Казіміра, мученика, 7 у суботу успомин святой Перпетуї і Феліцити, мучениць. У нашій парафії ще тривають колядні відвідини, записуватися можна в закристії. Кожну неділю після святої мши у 10:30 співаємо пісні жальби. Кожную пятницу після святої мши у 19 набожество крижового шляху, на якое сердечно запрошаємо особливо дітей і молодь. 6 сакавіка у ближайшую пятницу Маргаритки, або іначе тие, хто молиться за святого, будуть проводити свят крижовий шлях. 13 діти, 20 молодь, 27 суполка ворони життя, так само яка молиться за душу чисту терпячія, і 3, як завсёды у Великую пятницу, мужчини. Звяртаючись вялікай просьбай записваць хворых, каб таксама і яны поўна маглі і годна перажыць велікодныя святы. Таксама просім і вас не адкладваць споведь на апошнюю хвіліну. Як штогод заахвочваем да чыннага удзелу ў прыгатаванні вербачак на нядзелю вербную. Як ведаем, усе ахвяры прадназначаныя з іх продажы на будаўніцтва нашай святыні. За што шчыра вам дзякую. На гэты тыдні прыпадае першы аўторак месяца, дзень малітваў праз заступніцтва святого Арханёла Міхала з набажэнствам пасля святой мшы. Першы чацвер дзень малітваў паклікання да службы Божай, пятніца дзень малітваў да Найсвяцейшага сэрца Езуса і субота дзень малітваў да безаганнага сэрца Найсвяцейшай Панны Марыі. Кожны дзень у нашай капліцы трывае адарацыя Пана Езуса у Найсвяцейшым сакраменце. Дзякуем księdzu proboszczu z parafii świętego Jana Ewangelisty, księdzu Andrzeju, za obwieszczenie Słowa Bożego. Tak samo dziękuję wszystkim za ofiarowanie na budowę, za wspólną i indywidualną modlitwę, za śpiew i oprawę liturgiczną i przebieranie kaplicy, katechetycznej sali i tym, kto dyżurzył. Dziękuję księdzu Aleksandru, proboszczu z parafii Gatowa, świętego Archanioła Michała za posługę u konfesjonale. Молимся за тих, хто на гэтым тыдні святкуе дні нараджэння, іменіны, юбілеі, хто чакае нараджэння дзяцей, за тых, хто прымае па калядных абедзінах, за дабрадзеяў ахвярадаўцаў нашай парафіі, а таксама аб новых дабрадзеях будаўніцтва санктуарыі Божай міласэрнасці і за ўсіх нас, кожнага залучаючы па асобку апецы Маці Божай Тваёй абароне аддаёмся. Святая Богородица, в наших потребах не помогай молениям нашим, и от всякой злой пригоды выбавляй нас завсёды. Панна хвалебная и благословенная, о Пани наша, опекунка наша, судяшальница наша,
Ty zastupnica nasza, Synom swoim nas pojednaj, Synu swojemu nas doruczaj, Synu swojemu nas oddawaj. Veľmi srdečne tak sama sa svojho boku ďakujem księdzu proboszczu Adamu II za zaproszenie. Ďakujem vám za открытое сердце, за вашу веру, за ваше слухание. И нехай дар Божьего благословения узмацняє и приносить добрые правды в нашем житті. Не завжди можна тут і тепер їх убачити, але треба почекати, помолитися і дозволити Богу дійничати, а й Он своє зробити. Прийміть Боже благословення. Пан з вами. И с Духом Твоим. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Богу не będą dzięki. Święty Arkaniule Michale, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і пасток злого духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекла шатана и інших злых духов, які на згубу душ снують по світі. Амен. Numer 46. Krzyż